नमस्कार। कबीर साहब ने एक प्रसिद्ध दोहरो है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आ दोहरानी अंदर कबीर साहेबे खूब सुंदर बात समझावी है। व्यक्तिनी मोटाई अथवा तो व्यक्तिनी जो महानता है एनो जो मापदंड है एना बाह्य देखावथी क्यारेय न थवो जोईए। व्यक्तिनी मोटाईनो कोई मतलब नहीं, एनु पद मोटुं होय एनाथी कोई मतलब नहीं जो ते समाजने उपयोगी ना होय, जो ते गुणवान ना होय। अलबत्त संस्कृत में एक कहेवत के एक वाक्य कहेवायुं छे कि आकृति ही गुणान कथयति। माणसनो बाह्य देखाव, माणसनी जे आकृति छे ए एना गुणोने कही आपे छे, पण बधी वखते आ वात साची नथी होती। कारण के घणीवार आपणे जे जोईए, जे सांभळीए एनाथी कंईक विपरीत ज एनुं दर्शन थतुं होय छे। जूना जमानानुं एक फिल्म गीत याद आवे छे, नाम बड़े और दर्शन खोटे, भोली सूरत दिल के खोटे, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। એટલે ઘણીવાર એ બાહ્ય દર્શન, બાહ્ય દેખાવમાં આપણને सूरत भोली भाली लगती होय पण अंदरथी एक कातिल होय, एनुं व्यक्तित्व क्रूर होय, घातकी होय। એટલે मात्र बाह्य देखाव उपरथी एनुं मूल्यांकन न थवुं जोईए। घणीवार बहारथी ए एकदम क्रूर के घातकी लागतो होय पण अंदरथी तो एकदम कोमल होय। प्रास्ताविक विलास में आचार्य जगन्नाथे एक सुंदर श्लोक में आ बात कही है, उपरी करवाल धार आखरा, उपरी करवाल धार आकारा, क्रूरा भुजंग पुंगवाहा, अंत साक्षात, अंत साक्षात दीक्षा दीक्षा गुरवः, अंत साक्षात द्राक्षा दीक्षा गुरवः, जयंती ते के अपि जनाः। मतलब ऊपर थी बाहर थी एक करवतधार आकारा, करवत जेवा क्रूर घातकी आपने लागे, भयंकर जरी सर्प जेवा देखाता होय पण अंदरथी केवा होय छे, अंत साक्षात द्राक्षा दीक्षा गुरुवः, अंदरथी साक्षात द्राक्षने पण दीक्षा आपे एवा ए मीठा होय, द्राक्षथी भरेલું सुंदर एमनुं हृदय होय, सुंदर रसाळ होय छे। जयंती ते के अपि जनाः, तेवा कोईक जनो ज जय पामे छे। એટલે માત્ર બાહ્ય દેખાવ, બાહ્ય એની જે ચમક દમક છે એ પર્યાપ્ત નથી। કવિ ગંગ કહે સુણ શાહ અકબર, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, आदमी को तोल एक बोल से पीछा नहीं। व्यक्ति की किंमत ए व्यक्तित्व, एनु व्यक्तित्व ए बोले त्यारे आपने खबर पड़े कि व्यक्ति केवी छे, एनामां केवा गुणो छे, ए केवो चारित्र्यवान छे। बहारथी तो आपणे एनी पहली दृष्टिथी एनाथी प्रभावित थई जता होईए पण ए व्यक्ति बोले त्यारे आपने समझाय कि व्यक्ति में केवुं हीर छे। घणीवार एनाथी विपरीत मैं कह्युं ने हमणां के बहारथी करवतनी धार जेवा क्रूर लागे, अंदरथी तो ए द्राक्ष
જેવી મીઠાશથી ભરેલા હોય. અમેરિકાના એક રાષ્ટ્રપ્રમુખ અબ્રાહમ લિંકન, એમનો એકવાર કાફલો જઈ રહ્યો હશે, સવારી જઈ રહી હશે ત્યારે, અને સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે કોઈ વીઆઈપીનું આ રીતે રોડ પર પ્રસ્થાન થતું હોય એટલે માર્ગો બંધ થઈ જાય બીજા વાહનો માટે, સામાન્ય આમ જનતા માટે. એટલે એમાં એક માતા પોતાના નાના બાળકને રોડની સાઈડમાં ઊભી રહી અને રાષ્ટ્રપતિના કાફલાને નિહાળી રહી હતી. કાફલો જેવો નજીકથી પસાર થાય છે એટલે પેલી માતાએ એના બાળકના ખભા પર હાથ મૂકીને કહ્યું કે બેટા જો પહેલાં સામે જાય ને આપણા દેશના રાષ્ટ્ર પ્રમુખ છે. અને લિંકન આ દ્રશ્ય જોઈ જાય છે. અબ્રાહમ લિંકન એને સવારી છે ત્યાં થોભાવી નીચે ઉતરી રસાલામાંથી, અને પેલી માતા જે બાળકને લઈને ઉભેલી ત્યાં જાય છે. આવીને વાલથી પેલા બાળકના માથા પર હાથ પસરીને એ બાળકને કહે છે કે બેટા તારી માતા મારો પરિચય આપતી હતી ને? તો બેટા હા, હું આપણા દેશનો રાષ્ટ્રપ્રમુખ છું. વાલથી એના માથા ઉપર હાથ પસરી પોતાનો પરિચય આપી અને લિંકન જેવા પોતાના કાફલામાં બેસવા માટે પ્રસ્થાન કરે છે. એટલે પેલું બાળક છે ને માતાને કહે છે કે આ આપણા રાષ્ટ્રપ્રમુખ છે. આ તો એકદમ સામાન્ય માણસ લાગે છે. અને લિંકન આ વાત સાંભળી જાય છે ને પાછા એ બાળકની પાસે આવે છે અને બાળકને કહે છે શું કહ્યું બેટા? હું એકદમ સામાન્ય લાગુ છું એમ કહે છે ને? તારી વાત બિલકુલ સાચી છે. હું સામાન્ય માણસ જ છું, સામાન્ય છું. અને ભગવાનને, ઈશ્વરને સામાન્ય માણસ ખૂબ વાલા છે, ખૂબ ગમે છે. એટલા માટે તો સૃષ્ટિ ઉપર જે સામાન્ય માણસો છે એની સંખ્યા વધારે છે. તો આવું હતું વ્યક્તિત્વ અબ્રાહમ લિંકનનું. બહારથી એકદમ સામાન્ય લાગે પણ એનું જે વ્યક્તિત્વ છે એ તો વિરાટ હતું. વામન કદ ના લાગે પણ એનું જે વ્યક્તિત્વ છે વિરાટ છે. એટલે કબીર સાહેબે સુંદર વાત કરી છે કે બડા હુઆ તો ક્યા હુઆ જૈસે પેડ ખજૂર, પંથી કો છાયા નહીં ફલ લાગે અતિ દૂર. એટલે મોટો માણસ હોય તો હકીકતમાં એને મોટાઈનું ગાન કરવાની કોઈ જરૂર નથી. એની જે મહાનતા છે એના ગુણો થકી, એના કર્મ થકી, એના સ્વભાવ થકી સમાજની અંદર એ પ્રસ્થાપિત થઈ જાય છે. રહીમ સાહેબના સંદર્ભમાં દુઓ છે. રહીમ સાહેબ શું કહે છે? બડા બડાઈ ના કરે, બડા બડાઈ ના કરે, બડા ન બોલે બોલ, બડા બડાઈ ના કરે, બડા ન બોલે બોલ, રહીમન હીરા કબ કહે, લાખ ટકા મેરો મોલ. મોટો માણસ ક્યારેય પોતાની જાતે પોતાની મહાનતા કે પોતાની મોટાઈ એ બયાન કરતો નથી. એની સમાજની અંદર જે ઇમેજ છે આપમેળે પ્રસ્થાપિત થઈ જતી હોય છે. એટલે શાંતરસના નિરૂપણ દ્વારા કબીર સાહેબે ખૂબ સુંદર વાત સમજાવી છે કે મોટો હોવાનો સાચો મતલબ, સાચો અર્થ એ છે કે તમે સમાજને કેવા ઉપયોગી છો, તમારા જે ગુણો છે એ કેટલા મહાન છે, તમારું વ્યક્તિત્વ કેટલું આદર્શ સામેવાળી વ્યક્તિને લાગે એવું છે, તો એની મહાનતા છે. માત્ર બાહ્ય આભાથી બાહ્ય દેખાવથી વ્યક્તિ મહાન બની જાય તો એનો કોઈ મતલબ નહીં, અથવા તો મહાન એ પોતાને ગણાવે એ વાતમાં કોઈ સાર નથી. તો બડા હુઆ તો ક્યા હુઆ જૈસે પેડ ખજૂર, પંથી કો છાયા નહીં. જે મુસાફર છે વટે માર્ગો છે, ધોમ ધકતા તાપમાં નીકળતો એ જ્યારે તાડના કે ખજૂરના ઝાડ નીચે આવે તો એને છાંયડો બીજા વૃક્ષની જેવી શીતળ છાયામાંથી મળતી નથી. ઉપરાંત પશુ પંખીને પણ એનો છાંયડો ના મળે. અને એમાં મધમીઠી
ભલે ખારેક હોય, ખજૂર હોય, પણ એ ખજૂર પણ આસાનીથી આપણે પાડી શકીએ ને. ફલ લાગે અતિ દૂર, ખૂબ ઊંચે અને ફળ લાગેલા હોય છે, તો એ મોટાઈનો કોઈ મતલબ નથી તો એ છાંયડો આપતો કે નથી એનું ફળ આસાનીથી તોડી શકાતું. એટલે કબીર સાહેબે સાચું જ કહ્યું છે કે બડા હુઆ તો ક્યા હુઆ, જૈસે પેડ ખજૂર, પંથી કો છાયા નહીં, ફલ લાગે અતિ દૂર. ધન્યવાદ.